Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. What a beautiful day to come and worship our God. Amen. Hallelujah. I believe God has a great things for us. God going to do a great things on each and on every life. So wherever you seated in your home or a room, maybe in a hospital, wherever seated, you seated with a lot of expectation. Today, believing that God answer for every prayer you have, every concern you have, just put it in His feet. His presence will overflow you today. Amen. Hallelujah. Let's begin the word of prayer. Let's close our eyes. Heavenly Father, we want to thank you for this beautiful, beautiful day, our Lord. We come to worship you. We come to honor you. We come to thank you, Lord. We come to love you, Jesus. Lord, before anything we can mention today, Father, Lord, we come just sit at your feet and love you, Jesus, and worship your name. So God, today as we sing as a song, as expression of worship, we pray that your presence will fill up our life, O Lord. We pray in the faith in everything, O Father, that all our heart desire that, Lord, answer our prayer. As we believe, Lord, when you have a faith, you will do a marvelous and wonderful things in our life, O God. Come, have your own way, Holy Spirit. We surrender you, Lord. We give all glory and honor, praises. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. ಈ ಮುಂಚಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವರಾಗಿ ಅತಿ ಮುಂಚಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹುಡುಕುವುದು ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Come, hallelujah. Come on, church. Let us praise Him. Open your mouth. Hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. As David praises to the Lord, whenever he is in the wilderness, whenever he is in the kingdom, he has been praising the Lord with all his heart. I like that we want to praise the Lord in this time, oh Lord. Hallelujah. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಚಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವೀದನು ಆತನ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಆತನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಮಗನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಮಗನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಗನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಚಾವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವಾದಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇಳೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆದೋಗೋಣ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will sing like a David sang. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will sing like a David sang. I will sing, I will sing, I will sing like a David sang. I will sing, I will sing, I will sing like a David sang. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced.
ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ನಾ ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ನಾ ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ. ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ಕೈಯ ತಟ್ಟುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ಕೈಯ ತಟ್ಟುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ಕೈಯ ತಟ್ಟುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ಕೈಯ ತಟ್ಟುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ. ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಕುಣಿಯುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಕುಣಿಯುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ನಾ ಕುಣಿಯುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ನಾ ಕುಣಿಯುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ. ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ನಾ ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ. ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ. ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಹಾಡುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ, ದೇವರಾತ್ಮನುರುದಯದೊಳಿರುವಾಗ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದಾವಿದನಂತೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೂವೇಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಇಷಾಯನಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದಾವಿದನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೂವೇಲನು ಬಂದು ಇಷಾಯನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜನರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅವರ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ದೇವರಾತ್ಮನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆತನು ದಾವಿದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಗನು ಈತನೇ, ಇವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೂವೇಲನು ಎದ್ದು ಅವನು ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾವಿದನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ಆತನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿರುವುದಾದರೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ದೇವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ದೇವನೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ರಾಜ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಪ್ರೀತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಪ್ರೀತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವೆನು. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವೆನು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿದ್ದವರಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಿವಿನಲಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೆಂದು ನೆನೆಸಿರುವೆ, ದೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೆಂದು ನೆನೆಸಿರುವೆ. ಪ್ರಕಾಶವೇ ದುಬೆಗಾರನೇ, ಹೃದಯದ ಆಶ್ರಯವೇ. ಪ್ರಕಾಶವೇ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಹೃದಯದ ಆಶ್ರಯವೇ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಿಶ್ಚಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ದೇವರಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great, Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And all that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವೋ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತೇವೋ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ,
ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅದು ಭಾಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತವರಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. 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 ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತ ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ತೊಳೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಸೈತಾನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ ಇಳಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ತೊಳೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಸೈತಾನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ ಇಳಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿತು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿತು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. 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 ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಅಗತ್ಯಗಳೆಲ್ಲವ ತೀರಿಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಅಗತ್ಯಗಳೆಲ್ಲವ ತೀರಿಸಿದು
ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಈ 9 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ 10ನೇ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ಆತನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ನಿನ್ನುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. 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 ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿತು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಓ ಜೀಸಸ್, ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ಆತನ ಕರ್ತನ ಶಾಸನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ನಡೆಸಿತು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪಾತ್ರೆಯೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪಾತ್ರೆಯೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಯ್ಯ. ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಯ್ಯ. ವೇದವು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಸಿ ಬಳಸಿಕೋ. ವೇದವು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಸಿ ಬಳಸಿಕೋ. Hallelujah, hallelujah, ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕವು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನ ನೀನೇ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಯುವ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ಶಿರವಾಗಿ ನಮಿಪೆ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ
பாடி நமிப்பே ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮರೆತವರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆತವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರುಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನೀನದಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನೀನದಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಮ್ರಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಮ್ರಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಅರಸರಾಗಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಿನಗೆಂದು ಆರಿಸಿದೆ. ಅರಸರಾಗಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಿನಗೆಂದು ಆರಿಸಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗಳು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾ சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏகமையா. மோடு உள்ளத்தின் ஆமாண்டவரே கால நேரத்திலே ராஜா சித்தம் செய்வதுதான் பெருகட்டும் ஆண்டவரே. இதயத்தின் ஏகமையா இயேசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். இயேசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா.
உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏகமையா இரக்கமும் உருக்கமும் நீடிய சாந்தம் கிருபையும் உள்ளவரே இரக்கமும் நீடிய சாந்தம் கிருபையும் உள்ளவரே என் தேவனை அழிவினின்றே என் ஜீவனை அழிவினின்றே மீட்டவரே என் இயேசுவே மீட்டவரே என் இயேசுவே இயேசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். 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 உம்முடைய இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா. உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏகமையா உம்முடைய இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா. உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏகமையா. ஆதார நீவேகையா, ஆதார நீவேகையா, ஆதார நீவேகையா, ஆதார நீவேகையா. என் பாட ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀವೇಗಯ್ಯ. ಎನ್ ಬಾಳ ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀವೇಗಯ್ಯ. ಆಧಾರ ನೀವೇಗಯ್ಯ. యేసయ్య ಆಧಾರ ನೀವೇಗಯ್ಯ. యేసయ్ಯ ಆಧಾರ ನೀವೇಗಯ್ಯ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟು ಕುರುಟನಾಗಿರುವಂಥ ಬಾತುಮೇಲೆಯನು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಒಡನವಾಗಿ ಆತನು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಕಿವಿಗೆ ಕೂಗುಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಆರಾಧಿಸಿದಂಥ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ದೇವದಾಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀನು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ.
ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ತನೆ ಹೊರಟು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತಾಡದಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನೀವು ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ನೀವು ಲಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಸೈತಾನು ಕರ್ತನೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಕರ್ತನೆ ಈ ಸಂದೇಶವು ಒಂದೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅದು ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೇವಕರು ನೀವು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀನು ಮಾತಾಡು, ಬಲಪಡಿಸು, ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳೋಣ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೇಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೋಸಸ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. God's word has to always travel and God makes ways. ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂದೇಶವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I'm happy to be in this church again. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಗಳು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. And I'm happy to bring the word of God which God has put in my heart this day. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. How many of you are happy to see me again here? ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Okay. Today we are going to talk about the casual thing that we always encounter in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. So that is the health, the sickness. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. And these are the two things that we always face in life. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. And can anyone say that there is nobody who is here in this room does not have sickness? ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? Can anyone say? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? No, it is not possible. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because everybody faces sickness in their life. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. And people have seen healing in their life. ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. Usually what happens is healing happens in multiple ways. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. It's because of the tablets that we take. ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, It's because of the food diet that we have. ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, It's because of the exercises that we have. ನಾವು ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, In multiple ways the healing takes place. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. But today we are here to talk about godly healing. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ And we are here to see how God brings healing in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲು And ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. how God brings healing into generations. ದೇವರು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. Because that is what is a permanent healing of our sickness. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. How many of you believe that? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. So today we'll turn our Bibles towards Exodus chapter 15 and read verse 22 to 26. We don't have to read it loud, but we'll turn our Bibles towards that. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ರಿಂದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು We'll ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. read verse 22 and 23. 22 23ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. So Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, and there went 3 days in the wilderness and found no water. ಇಲ್ಲಿ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಲು ಅವರು ಶೂರಿನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ 3 ದಿನ ನಡೆದು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ. Now when they came to Mara, they couldn't drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore the name of it was called Mara.
ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಂಡರು, ಆದರೆ ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. And the people complained against Moses, saying, "What shall we drink?" ಆಗ ಜನರು ಮೋಶೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕುಡಿಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಜನರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And he said, "If you delightly heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ears to his commandments and keep his stature, I will put none of these diseases on you which I have brought on the Egypt." ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. And in the last verse of 26 he says, "For I am the Lord who heals you." ಕೊನೆಯದಾಗಿ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನು. Hallelujah. Hallelujah. So this is a small incident that had happened, but it is very powerful. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. Here this last verse 26 it says, "If we have sight on the Lord and if we obey his commandments and if we keep his stature," he says that he will not allow any diseases which affected Egypt will come on us. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾವು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಯು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And after that he says, "For I am the Lord who heals you," which means only the diseases of Egypt is not affecting us, which is very worse. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನು. ಅಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. The reason why next he says that he is going to heal us is that means we all are going to get affected with some other sickness other than what affected the people of Egypt. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೂ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Because a lot of us in these days have many questions in our heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. How can corona come to Christians? ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? Sometimes we have heard about pastors dying out of corona. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬೋಧಕರು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. When we see all these things, we might imagine why God is saying that he is not going to allow the things that has happened in Egypt to come to us, but this is happening to us. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. I guess definitely we'll have that doubt in our hearts. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಶಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. How many of you had that in your hearts? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು? You can say, just raise your hands. ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನು Why is corona affecting even Christians? ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. You can lift your hands. If somebody has thought that, you can lift your hands. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಬಹುದು. So the reason is, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ it is casual for us to get that feeling. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಶಯ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದು ಸರಳವಾಗಿದೆ. But the promise that God has given here, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, if you obey his commandments, ನೀವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾದರೆ, he will definitely not allow the plagues of Egypt to come on you. ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Which means this is not about the plagues of Egypt. What we are facing today is not what the people of Egypt faced those days.
ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಎದುರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ರೋಗ, ಮಾರಕ ರೋಗವಲ್ಲ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ This ಇರುವಂತದ್ದು. is far lesser than what those people faced those days. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Today we have governments, we have vaccines, we have doctors, we have everything. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಸಹ ಇವೆ. And that's when we see this corona as a very big thing. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. If not for governments, ಸರ್ಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ, if not for media, ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು do you think you ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, would have known about corona? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? Definitely not. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. But here in this verse in Bible it says the list of plagues that people of Egypt went through. ಇಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಎದುರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And today God is telling us that we will not be definitely affected because of those sickness. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And definitely the sicknesses that we are facing today will be healed by the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. And that's why today you are seeing me alive. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದ್ದೇವೆ. Because I was affected with corona. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಹ ಕೊರೋನಾದಿಂದ I ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. was affected with corona twice. ಇವರಿಗೆ 2 ಸಲ ಕೊರೋನಾ ಬಾಧೆ ಬಂದಿತ್ತು. But God did heal me. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Because it is not in joke that God is giving these verses to us. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ It ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. is for us to take it into the heart and make sure we understand what kind of God we have with us. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಂಥ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. There is no other God in this world can give you such a strong opinion and statement saying that I will heal you. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. And that is and again we will see an example of what happened to the people of Egypt. ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. And first thing is when the people of Israel came out of Egypt, they thought that they are not going to face any problem. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And today many Christians have that mentality also. When you become a Christian, we are not going to have any problems. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. How many of you have thought that? When I became a Christian, when Christ is with me, there is not going to be any problem with me. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? Can you say ನೀವು hallelujah? ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? That means you are lucky. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. Because definitely when you become a Christian, Satan is not going to keep quiet. ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೈತಾನನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Because that is when he will start coming and troubling you. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Until you are there in the world, he does not have any problem. ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಸೈತಾನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. He will not give any trouble. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. He will be perfectly all right. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. Even if you drink nicely, there will be no problem. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Even if you do whatever nonsense in your life, you will not have any problem. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸೈತಾನಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. But the moment you become a Christian, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾದ ತಕ್ಷಣ you come under the radar of Satan. ನೀನು ಸೈತಾನನ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿ. Because Satan cannot keep quiet. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. You would have definitely seen that. The moment you take baptism, you come out of the water, you become a target of a devil. ನೀನು ಇದನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ
ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. So that is exactly what happened to the people of Israel. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೂ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. When they crossed Red Sea, ಅವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ that is a kind of baptism for them. ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. When they came out, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ they walked 3 days in the wilderness, ಅವರು 3 ದಿನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. and this is what happens. ಆಗ ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. They became thirsty, ಅವರಿಗೆ ದಾಹವಾಗುತ್ತದೆ, and they did not have water, ಅವರಿಗೆ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, and they all thought they were going to die. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ. This exactly happened the 3 days after they had an experience of baptism through Red Sea. ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ನಡೆಯಿತು. Because it's not 1 or 2 people or 10 or 15, 20 people. ಇದು 1, 2 ಇಲ್ಲ 10, 20 ಜನ ಅಲ್ಲ. It's almost 2.5 million people. ಇದು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು. Then they need an entire Alsur lake to drink. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಸೂರ್ ಕೊಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Only then they can drink water from that. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. But they got water there. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು. Unfortunately, when they went and drank, it was bitter. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಆ ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು. So that means first experience of a Christian after his baptism is going to be definitely bitter. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಅನುಭವವು ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. What happens next is what we are going to see. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. What these people did as soon as they had a bitter experience, ಅವರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? they turned towards Moses and they said, which direction did you bring us? ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ನೀನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ? Sometimes when I give baptism, if something goes wrong in their family, they'll come, Pastor Moses, what did you do to me? ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೋಸಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There are sometimes people directly come and ask me. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, என்ன பாஸ்டர் நீங்க ஞானஸ்தானம் கொடுத்த நேரம் எங்க வீட்டுல பிரச்சனையாவே இருக்குது. ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. And they'll ask me. ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I'll be like looking at them. You are the one who wanted to take baptism. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನೀವು ತಾನೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. You accepted Jesus Christ as your personal savior. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. And when there is a bitter experience, you are the one who was supposed to take that. ಅಲ್ಲಿ ಕಹಿತನ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು. If you can't take, you have to ask God. ನೀವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. Instead of that, you come to pastor and say, Pastor, you are the one who gave baptism. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ತಾನೇ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ And ಕೇಳ್ತಾರೆ. that is what happened to Moses. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಮೋಶೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. But God's plan was totally different. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. Moses went and asked God what to do. ಮೋಶೆಯು ದೇವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. And that is what a true Christian does. ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. When you have a bitter experience in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಬರುವಾಗ, this bitter experience can be your sickness. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ರೋಗವಾಗಿರಬಹುದು. Your bitter experience can be your financial problems. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು. Your bitter experience can be your knowledge. ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. And all this bitter experience, all that you have to do is you have to go and talk to God and find out a solution for that. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And Moses was an example for that. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಯು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. And once when he asked God, God gave a solution. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. He said, see Moses, there is a tree. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, And cut the tree. ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು, Come and put it in the lake. ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕು, And definitely it will become sweet. This is what God says to him. ಅದು ತಕ್ಷಣ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. You tell me whether you and me will do that. ನೀವು ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ? Bangalore does not have water.
Say, for example, Bangalore does not have water, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದ್ರೆ, and BBMP water is stopped, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ, and only you have Alsur Lake. ಅಲ್ಸೂರ್ ಲೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, Can anyone go drink water there? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ? I don't think it is not possible. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. But God says there is a tree, you go cut that and put it in the Alsur Lake and then drink the water. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕುಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Tell me how many of you will do that here? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ? Now you can say hallelujah, hallelujah. You see, you will not be able to do that. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. But this is the same experience with even the people of Egypt, sorry, Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನುಭವವು. First they are all angry on Moses for what he did. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೋಶೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. The second thing is Moses is asking them to do something foolish. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಇದೇನು ದಡ್ಡತನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ How ಇದ್ದಾನೆ. am I going to do this? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? But God says you do. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಮಾಡು. Because in the vision of God it's a total different experience altogether. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. The way we looked at the Red Sea crossing as in baptism, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವುದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾದ್ರೆ, this tree represents the cross of Jesus Christ. ಈ ಒಂದು ಮರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. When that cross becomes the focus of your life, ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ the ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, problems that you face becomes sweeter. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ನಮಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. And this is what happened exactly here. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. Not only God delivered them from Egypt, ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, He delivered them from the bitter experience that they had to face in the wilderness. ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸಿದನು. And when you are facing these problems as a Christian, what happens is that is the time you realize that you have not worshipped God. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಹಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. It's not only the obedience, ಇದು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, it's not only asking God, ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, the true worship has to come out when you are facing these circumstances. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತ ಆರಾಧನೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. The worship did not happen in the Red Sea experience, it happened in wilderness. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. If you see, if you go to Exodus chapter 8 and verse 27, ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, here Moses tells Pharaoh, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, when we go into wilderness, ನಾವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, it's a 3-day journey. He exactly says in verse 8 and 27, chapter 8 and verse 27, he says we must take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to our Lord as he commanded us. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದನು. And that is the 3 days that we are looking at now. ಆ ಒಂದು 3 ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. The 3 days they walked into wilderness, ಆ 3 ದಿನ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. and at the end of the 3rd day they are supposed to give worship to God. ಆ ಒಂದು 3ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. In those days it is sacrifice, and in these days it's worship to God. ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು. And people of Israel know this, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, but they forgot, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. because their focus was not on the cross, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿರಲಿಲ್ಲ, their focus was not on God, ದೇವರ ಮೇಲಿರಲಿಲ್ಲ. their focus was only on their thirst in their throat. ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕಂಡಿತು. And this is where exactly God says it is time for you to worship. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನೀನು ಈಗ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. During the corona I have heard of lot of Christian family talking. ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. We had enough of time to worship.
ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇತ್ತು. As a family, we were able to worship, spend time with God a lot. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಉಂಟಾಯಿತು. And that did not happen when Corona was not there. ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. Because all are busy working on something else. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾ Our ಇದ್ದರು. focus was not on God. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But when we had this wilderness experience of Corona, ನಮಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗವು ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God beautifully gave time for us to worship Him. ದೇವರು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. And if people would have used that, ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. definitely your experience would have been sweet. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. And that is what God is teaching us today. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. As we don't have time, I will go to the last and I will start telling you about the exact sicknesses what happened. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. We'll go to the Exodus chapter 7 and verse 17 and we don't have to read that. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. We have 10 plagues that had affected Egypt. ಅಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ವಿಧವಾದಂತ ರೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. What was the first plague? ಆ ಮೊದಲನೆಯ ರೋಗವು ಯಾವುದು? Can anyone say what was the first plague? ಆ ಒಂದು ರೋಗವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? Can anyone say? Water turning into blood. That was the first experience. ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಭವವು ನೀರು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು. And that is not a joke. That is not a joke. ಅದು ಏನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಲ್ಲ. Entire Egypt did not have water. ಅಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. And everywhere they went and searched for the water, all that they got was blood. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತವು ಕಂಡಿತು. That means the thirst did not start in the wilderness. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. It started in Egypt. ಅದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. God completely changed the waters of Egypt into blood. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ರಕ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. But what happened was, the miracle is, the people of Israel did not suffer even there. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅದ್ಭುತವೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. People of Israel had water to drink. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿತ್ತು. But not the people of Egypt. ಆದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. Because that is what exactly God says today. Even if you feel thirsty, I am the healer for that. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದರೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So imagine this people who experienced that in Egypt did not think about what God did there in Egypt when they were in the wilderness. ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಾರಿದ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಇವರು ನೆನೆಸಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. That is exactly why they have to learn a lesson there. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So they had to face the bitterness experience in their life. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕಹಿತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ And the second plague that they faced was Exodus chapter 8 and verse 3. ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ರೋಗವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. It is the plague of frogs. ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಒಂದು ಬಾಧೆಯು, which again it denotes cold and unclean. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು ಅದು ತಣ್ಣಗೆಯೂ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. If you read, you can write down this verse, Revelation chapter 16 verse 13. It says that is a spirit of unclean spirit of frogs is for harassment. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ and exactly this was faced by the people of Egypt again. ಅಶುದ್ಧವಾದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. And not the people of Israel.
ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಎದುರಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. Not even one frog came into the house of an Israelite. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. Imagine we have frogs today. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. Completely, this entire city is filled with frogs. Imagine how would it be? ಈ ಒಂದು ನಗರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. You will not be able to do anything. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because the entire city will become unclean. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ನಗರವೇ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Even now we feel Bangalore is not clean, but imagine frogs along with that. ಈಗಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶುದ್ಧತೆಯು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. But God did not do that. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. And the next plague was ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಬಾಧೆಯು the lice. ಅಲ್ಲಿ ಹೇನುಗಳು. And that is one of the worst experience for everyone. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣವಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವವು. Everybody in India will definitely know what lice is. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇನುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. If you have lice in your head, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಹೇನಿರುವುದಾದ್ರೆ you wanted to scratch. ಅದು ಏನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. But imagine if you are sitting in front of people and you have lice in your head. ನೀವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುವುದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will you do? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You cannot do anything. We have to just keep our quiet and like hold our hands quietly and control the biting of the flies. ಇಲ್ಲಿ ಹೇನು ನಮ್ಗೆ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಜನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರು ಕೆರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲಿ. And that's what happened. ಅದೇ ನಡೆದದ್ದು. That's what happened to the people of Egypt. ಐಗುಪ್ತ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು ಅದೇ. They were covered with lice. The lice, complete city was covered with lice. ಅಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. And see, imagine what they would have gone through. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. It shows that your what to say, if you see it in the contrast of sin. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧಾತ್ಮಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. You will not be able to what to say, show that sin, but you have to control. ನೀವು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Most of us we don't want to expose our sins out. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. And that was the experience of the people of Egypt. ಅದೇ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. But what God did was very clearly made sure that everybody knows that they were in sin. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು. And again, this was not for the people of Israel. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಈ ಹೇನುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. And the next thing is the plague of flies. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂತರ ನೊಣಗಳ ಒಂದು ಕಾಟವು. And that is like if you have a fly going towards crossing your ears. ನಮಗೆ ನೊಣವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ how you will feel? ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? You cannot keep your head straight. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And you wanted to keep your ears closed like this. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. Because it keeps on making some noise next to your ears. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. Because we cannot even what to say, tolerate mosquito. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ But the ಆಗೋದಿಲ್ಲ. flies are even more louder than mosquitoes. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Imagine the entire Egypt is filled with flies, and imagine the sound there. ಇಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೊಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. What exactly this means is, say for example, God wants to say that I love you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, Say the Satan is like making the noise here. ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. You will not be able to hear what God is trying to say. ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because the sin has covered your ears with the noise of distractions. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. And that's what happened here. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು. And that is exactly God does not want that to happen to the people of Israel.
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಇದೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸಿದನು. And the next is Exodus chapter 9 and verse 16. It means the plague of dead cattle. ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಶುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because it says the loss of security, your provisions that you have in your house. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒದಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Today we have rice, tomato, onion and all the stuffs. In those days it was only cattle. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. And that was taken away from them. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Which means they don't have food to eat. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. They didn't know what to do. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They cannot go and plow the field and make sure that they grow another plant. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Because the entire cattle is dead. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತಿವೆ. And this happened again to the cattle of people of Egypt. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಡೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. And the next is Exodus chapter 9. It says the people of Egypt had boils in their body. ನಂತರವಾಗಿ ಅದೇ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. In entire body they had boils. ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. Which means spiritually ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ you are being made weak. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. Because if you have one boil in this hand, you cannot use this hand. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. If you have one boil in the neck, you cannot turn your head. ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಕತ್ತು ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When you get in leg, then your entire body is made null. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹವೇ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. And this happened for the people of Egypt. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. And next, if you read verse 20 and 21, it says they had hailstorm. ಅಲ್ಲಿ 20-21ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಯಿತು. When this happened, Moses tells it loud to Pharaoh. ಇದು ನಡೆದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He tells, you bring your cattle and your maids into the shelter. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ದಾಸರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And after the hailstorm came, ಅಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಳು ಬಂದ ನಂತರ whoever listened to the word of what Moses said, they saved their cattle as well as their maids. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಶುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು. That it indirectly says if they would have obeyed the word of God. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ definitely they would have saved their life as well as their cattle. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಪಶುಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ And ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. the 8th plague was locusts. ಅಲ್ಲಿ 8ನೆಯ ಒಂದು ರೋಗವು ಮಿಡತೆ. Recently we had one of these problems in North India. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. They were finding millions of locusts flying from different area. It also came from almost from Egypt to India. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಮಿಡತೆಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದವು. I'm not telling like far back, it's like one and a half years back. Millions of locusts came from almost Egypt to India and ate all the crops in Punjab and all the parts of North India. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿದವು. Everything was destroyed. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. If it passes this area, none of the trees will have leaves. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That's what they do. They eat it off. ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. Which means indirectly, spiritually, it means we lose hope when we see something like that. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And that's what happened to the people of Egypt. ಅದೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. But not for the people of Israel. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. And the 9th plague was the entire Egypt became dark.
ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಲಾಯಿತು. And the sun did not come out. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಬರಲಿಲ್ಲ. But it is an experience of hell in earth. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನರಕದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಯಿತು. Today we have light, we have solar, we have generator, we have everything, UPS and all the stuffs. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ, UPS ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಉಂಟು. Those days it was mentioned in Bible, darkness filled this earth. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, Which means- ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯಿತು Which ಎಂಬುದಾಗಿ. means no star, no moon, nothing, no light. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. People of Egypt as well as the people of Israel, they lived in darkness and they experienced how and hell would definitely look like. ಅಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನರಕವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. And that is what God wanted them to know. ಅದೇ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು And the last plague was Exodus chapter 11 and verse 5 to 6. The firstborn of Egypt were taken off. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 10ನೆಯ ಒಂದು ಬಾಧೆಯು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5-6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ It is ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು. not easy to just lose your firstborn. ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. And this happened right in front of the people of Israel for the people of Egypt, including the son of Pharaoh. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫರೋಹನ ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. In those days the firstborn were treated special and they are the ones who has to take the family further. ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And that is what happened. But none of the firstborn of the people of Israel died. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. Now we will go back to the verse that we started first. ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. None of these diseases of Egypt will come on you. ಐಗುಪ್ತರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Because we are covered with the blood of Christ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. If you go to the incident of last plague of Egypt, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, every house of Israel ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯು had the blood of lamb put on their doors. ಅವರ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟುತ್ತಾ And it ಇದ್ರು. was the blood of a lamb. ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತವು ಹಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. When the angel of death passed by, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ದೂತನು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he used to look at the door, ಆತನು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ and when he sees the cross and the blood of lamb on the door, ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he will pass by. ಆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. If there is no blood which is there on the door, ಯಾವುದೇ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ he goes inside ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ and kills the firstborn. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. And today, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ the hope that we have against the diseases that we face ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು. is the blood of Jesus Christ. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ. Your focus on cross is going to save your life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. The cross is going to heal you. ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The blood of Christ is going to protect you from all the diseases which was against the people of Egypt. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And you can go to home today with the peace that God is there for us to heal. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. Hallelujah. And all that God is expecting in return is to obey his words. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. And he wants you to worship him.
ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. And that's what he expected from the people of Israel, which they failed. ಅದನ್ನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. And that is when they experienced the bitterness of Mara. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾರಾವಿನ ಕಹಿ ನೀರಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರು. And today, if you are facing that bitterness in your life, ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಹಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ you ಇರುವುದಾದರೆ can talk to God. ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. God, forgive me for what I have done. ದೇವರೇ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. You have given me the promise that none of the diseases of Egypt is going to come on me. ಯಾವುದೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿ. Sorry, I failed you. ದೇವರೇ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. You can forgive me. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. I'll start worshipping you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ And ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆನು. cover me and protect me with your blood. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡು. The same God who answered the people of Israel will answer you too. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಂತ ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And definitely you will be blessed. ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು And ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. definitely you will be healed. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ. And I am an example, living example in front of you. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. God did heal me. ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದರು. God did give me life. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And God did protect me from the diseases of Egypt. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. And God has given me the maximum protection that ever anyone can have in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And you will have the same. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಕಾಪಾಡುವಿಕೆಯು ದೊರೆಯುವುದು. And God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರ ರಾಜ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೂ ಐಗಿಪ್ತರಿಗೂ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀವು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಸುಖವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತಿಗಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ರಾಜ. ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಮರಿದೇ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತನೇ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆದಂತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡು ರಾಜ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ರಾಜ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇವದಾಸರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇನ್ನೂ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವು ಹಾದು ಹೋಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೆಂದಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.